बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं तेरा मेज़बान खालिद हुसैन KH डेली पंजाबी चैनल तुसी देखते हो। आज चीचा वतनी दे तहसील हुकाम वाला बंगला 8512L अज असी उत्थे अपना पड़ाव किया ते अज तुहानूं दिखावांगे बहुत ही पुराना विरसा। ये विरसा इत्थे की सी ते कुछ असी बजुर्गों दे नाल भी कुछ देर तो बाद तुहानूं उन्हां दीयां बड़ियां कीमती गल्लां सुणावांगे। ते नाज़रीन, ये कदों बनिया, मेरा कैमरामैन हुण तुहानूं स्टार्ट करे ते उदों दे मिस्त्रियां दे नाम की सी। ये जिहड़ा गांव दा सिलसिला कुछ इस तरह हैगा सी। ये ना हिंदू ते ना सिख इत्थे रहिंदे सन। इत्थे जट बरादरी दे घर सन ते गुजरात भी इन्हां दे घर हैगे सन। इत्थों सिलसिला हुंदा। मेरा कैमरामैन तुहानूं मेरे अकब ते दिखांदा जी। उदों दे पहले नंबर ते मिस्त्री जिहड़े उदों दे मिस्त्रियां दे नाम, उन्हां दी नकाश, उन्हां दा उसे तरह ही सिलसिला। मैं ना उदों दियां इट्टां जे अगर कैमरामैन आ दिखावे उसे तरह दी डिजाइनिंग, यानी कि ये जिहड़ा गांव आ 1947 तो बाद ये नहीं बनिया। इस तो पहले ही साडे इत्थे मुसलमान भाई जिहड़े मौजूद सन। ये जिस बंदे दी हवेली आ उहदा नाम बशीर जट सी। उन्हें बड़ी मुहब्बतां दे नाल 14 मरबे का वह मालक सी ते उन्हें बड़ी इत्थे जिहड़ा है इट और ए बाले उसे टाइप दे लगे होने जिन्हों अज ताई ना कौन लगा ते ना ही इनू कीड़ा खादा किसी ने। मेरा कैमरामैन तुहानूं हुण मुख्तलिफ जिहड़े ने डिजाइनिंग दे जिवें उदों दे कमरे बने सन। ए सीढ़ी उपर जा रही है जी। उत्तों का भी कैमरामैन मेरा तुहानूं हुण विजिट करांदा है ते इट उही ए देखो। सब तो पहले तुहानूं मैं इट दिखाना। इधर देखो जी, ए इट जिहड़ी है अज ताई 1947 तो बाद ये पट्ठे ते इहो जी इट नहीं बन सकी। ये इट किसी टाइम अव्वल इट कहलांदी सी और इनका वजन कम से कम 6 तो 7 किलो इनका वजन सी। मटीरियल नाज़रीन ऐसा लगा होया कि हुण थोड़ा जिहा इनका स्ट्रक्चर जिहड़ा है बिल्कुल जिहड़ा कि खराब हो चुकिया। लेकिन उदों दा मसाला इस टाइप का उदों बनाते सन। इहदे विच कई किस्म का चूना, दालां वगैरह कई चीज़ां उदों इस्तेमाल करते सन और वो टॉप दे मिस्त्री हुंदे सन। ए मैं तुहानूं कुछ ए अंदर दे विजिट कराना जी। ए देखो उन्हां दे हत्थ दी उत्थे उसे तरह डिजाइनिंग। ए देखो किड्डा किड्डा पिलर सी और उन्हां दी डिजाइनिंग जिहड़ी है कलर दे विच मौजूद है। वो लोग दुनिया तो चले गए लेकिन उन्हां दियां नस्लां भी उस तो बाद चले गई होणियां ने। लेकिन उन्हां दा असासा जिहड़ा विरसा है वो इत्थों दे बहुत कद्दावर शख्सियत सन। उन्हां दे 14 मरबे सन, 14 मरबे के मालक सन जिन्हां ने ये अपनी उस टाइम हवेली टाइप ये सारा कुछ बनवाया ते उन्हां दी इसे ही जिस हसीयत पई हुई है तुहानूं अज असीं उहदा विजिट करा रहे हैं। नाज़रीन, पंजाब तो बाद सूबा बलोचिस्तान से सिंध जिहड़ा भी कोई होवे असी पुराना विरसा उनका कुछ ना कुछ तुहानूं असी जिहड़ा सिलसिला लाजमी दिखाने हैं। मेरा कैमरामैन इत्थे आवे, यह तुहानूं हुण डिजाइनिंग दिखाएगा। डिजाइनिंग तो बाद मैं जिहड़े उपर दे फ्लोर ने ना जी खड़े होके तुहानूं इत्थों ही विजिट करावांगा कि उदों दे ए नाम जे अगर ए नाम जिहड़े ने कुछ मिट गए ने तो कुछ हजे भी याद आ। उस तो बाद ए फेस तो जिहड़ा है हवेली दा इधरों देखो, ए दिखा, ए देखो उपरले दरवाजे ये उदों लैंटर तो हुंदे कोई नहीं सी। बालियां ते जानी कि ये छत्तां हुंदियां सी। ये दूसरा फ्लोर। उस तो बाद अगर तीसरे फ्लोर दियां उपरलियां दीवारां दिखावे उस तरह ही बाले, उस तरह ही हर चीज़ जिहड़ी है कैम ते दैम है। लो नाज़रीन, असीं कुछ देर पहले तुहानूं ये दस्सिया सी कि यानी कि बहुत ही पुराने बजुर्ग ने, उन्होंने कम से कम 90-95 साल इस टाइम एज आ। लेकिन असीं उन्होंने थोड़ी तकलीफ दी। वो सब तो ज्यादा पुराने इस पिंड दे बजुर्ग ने। उन्होंने हवेली बनदी भी देखी ते इहनूं उजड़दियां भी देखिया ते जिन्हां ने बनाई उन्हां दे नाल इन्हां दी संगत भी सी ते इन्हां दा भाईचारा भी सी। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਆ कि जिन्हों ने हवेली बनाई सी
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਨਸਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਵੇਲੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਵੇਲੀ ਮਿਸਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਾਜੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਹਾਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹਾਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਆ? 12 ਮਰਬੇ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ 12 ਮਰਬੇ ਤੋਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹਵੇਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ, 2 ਕਨਾਲ। 2 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਰਬੇ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫਾਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ 1947 ਜਦੋਂ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਕਾਮੀ ਸੀ। ਮਕਾਮੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਉਮਰ 35-36। 35-36 ਸਾਲ। ਇਸੇ 35-36 ਸਾਲ ਨੇ। 35-36 ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 35 ਅਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 17-18 ਸਾਲ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਕਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਸੀ? ਚੀਮਿਆਂ ਦੀ। ਚੀਮਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 12 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜੱਟ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਜਾਟੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਬਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਵੇਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ? ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ 12-14 ਸਾਲ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12-14 ਸਾਲ। ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਲ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਸੀ ਇਹ 85 ਵਿੱਚ? ਥੋੜਾ ਹੀ ਘਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ 15-16 ਘਰ। 15-16 ਘਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਸੀ? ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਸੀ। 15-16 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪਰਾਂ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1947 ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵੇਲੀ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ? 1951 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 50 ਹੋਏਗਾ? ਜਾਂ 51। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ 57। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ। ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ। ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ? ਪੱਟੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਚੀਮਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਚੀਮਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਚੀਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਖਾਨਾ ਨੇ, ਚੀਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਡਾਖਾਨਾ ਜੀ? ਆ ਡਾਖਾਨਾ। ਇਹ ਡਾਖਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਾਖਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਡਾਖਾਨਾ ਚੌਂਕ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਡਾਖਾਨੇ, ਉਦੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਡਾਖਾਨਾ। ਚੀਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਫਾਜ਼ਲ ਡਾਖਾਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੋਕ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਬਸ਼ੀਰ ਚੌਧਰੀ ਬਸ਼ੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ? ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ? ਉਹਦੇ 2 ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਰਕਬੇ ਤੇ ਮਹੀਤ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਏਡੇ ਕਾਦਾਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 1947 ਦਾ ਬਗਲ ਵਜਿਆ ਜਾਂ 1947 ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਣ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ, ਬੜੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਗਏ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖਾਣ ਦੇ
ਚਾਵਾਂ ਪੀਂਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੂਵਲ ਚਲਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਆਪਣੇ ਰਕਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਵਾਂ ਚੱਲ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਖਾਮਦਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਉਜੜ ਗਏ। ਤੇ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜਦੇ ਦੇਖੇ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਏਡੇ ਕਾਰਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਪਏ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਮਾਲ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ख्वाब है ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਦੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਾਗ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਏ ਨਵੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਸਾਸਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਦੱਸਦਾ ਜੇ। ਟਿਕਟੌਕ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਅਸਾਸਾ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕੁਛ ਨਾਸਾਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਇੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੈਗਾਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਗਾਮ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ, ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ, 1947 ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 90-95 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਬੜੀ ਤਹਾਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਏ। ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਪੱਕੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਸੁੱਚਲ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ ਔਰ ਦਗਾ, ਚੋਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਾਤ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਲਓ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁੱਚਲ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਸੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਦੋਂ ਲੈਂਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਂਟਰ ਵੈਂਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ,
ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਲੋਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਫਲੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਫਲੋਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਇਹਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿੱਲਰ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਕਿੱਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਲਰ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਲਰ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਵੇਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸੀ ਹਵੇਲੀ ਜਾਂ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿੱਲਰ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿੱਲਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹਵੇਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ 1947 ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਖੱਤਰੀ ਲੋਕ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ ਦਰਖਤ ਪਿੱਪਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਇਹ ਘਣੇ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਲਕੋਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤਾਂ ਸਨ, ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੀਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਹੈ ਇਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਝਾੜੀਆਂ ਹੀ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੇਕਿਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਔਰ ਉਹ ਰੰਗ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਲਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਿੱਲਰ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਇੱਟਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਟ ਉਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 7-8 ਕਿਲੋ ਦੀ ਅਵਲ ਇੱਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੋਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਟ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੂਨਾ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੀਮੈਂਟ ਨਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ ਸਨ, ਇਹ ਬਰਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਨ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਬਰਾਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਸੀੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਹ ਚੋ ਸ਼ਾਬਾ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਗਾਲਬਨ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਹਵੇਲੀ, ਜਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸੇਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਸੇਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਸੇ ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਿਚਨ ਜਾਂ ਕਮਰਾ ਸ਼ਮਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ
ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਕਿ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਣੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਖਲੋਣ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਮਰਾ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਤਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਖਾਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਵਿਰਸਾ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਜਾਂ ਆਹ ਸੀੜੀਆਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ख़त्म हो गई, लेकिन देखो ना किस तरीके की डिज़ाइनिंग है। देखो किस तरीके की ये डिज़ाइनिंग है, इहदे थल्ले ए बुर्जी जी को बनाई है। उस तो बाद आया सी ए सारियां इट्टां, ए देखो इट्टां आ टाइल जिहड़ी है, ये नाज़रीन एड्डी एड्डी वड्डी टाइल है कि बंदा देख के हैरान हो जाता। एड्डी एड्डी चौड़ी टाइल है। ए देखो लगी हुई ये टाइल है, अज इस वक्त दी ये टाइल लभदी कोई नहीं। तो यह देखो ਉਹੀ फ्रंट फेर नज़र आ रहा तुहानूं। लो जी, ये जिहड़ा है सारा ही विरसा हैगा सी पुराना इस हवेली का, जिहड़ा तुहानूं असीं विजिट करा दिता है। ये चौधरी 12 मरबे उन्हां दे हैगे सन, हाजी मुबारक साहब दे जी। ते हुण जिहड़ा असीं बाहर निकल रहे हैं जी, बाहर निकल के जिहड़ी कोई रहिंदी खहिंदी हुण चीज़ हैगी है तुहानूं बड़े खड़े होके दिखा देनी, क्योंकि नाज़रीन इत्थे जिहड़ा बहुत पुराना विरसा पिया है। उस तो बाद यह देखो पुरानियां ही सारियां ये चीज़ां ने, ये सब बैठते होणगे। यह देखो डिज़ाइन, ये उदों दी सारी ये हवेली, ये 2 एकड़ ते नाज़रीन ये मुहीत हैगी सी। हुण जिहड़ा है वो कहंदे ने उजड़ गए वो बाग जिसके लाखों माली थे, सिकंदर जब चला इस दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। नाज़रीन इत्थे जिहड़ा आया है उन्हें वापस ही लौट के आना जाना है। जिहड़ा आ गया है वो ये समझे कि एक बारी अपने रब ही जाके पेश होना है। यह लोग एडे एडे मतलब जिमीदार सन, जिहड़े 12 ए मरबे दे उदों एडे तगड़े जिमीदार सन। तो नाज़रीन हुण तुहानूं एक होर भी शै इत्थों दूरों खलो के दिखावांगे जिहड़ी तुहानूं समझ आएगी। ਇਹ मेरा कैमरामैन इत्थों जूम करके दिखावे तुहानूं। हुण इत्थे आ, हुण ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਨ, ਉਹ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ। ਇਹ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ। उस तो बाद उन्होंने बच्चे इदा करके ये सिलसिला चलता आ रहा। इत्थों जिहड़ा है कैमरामैन तुहानूं दिखा रहा, यह सारी जगह आ उत्थों शुरू हो जाती है जी। ये विरसे दी है पुरानी जगह जिहड़ी मुबारक साहब ने ये हवेली अपने उस वक्त दे विच बनाई सी और इहदे विच रैश पजीर हासिल की सी। और अपने बच्चों का हर बंदा रहिंदा जिहड़ी जगह ते रहिंदा जी नाज़रीन, वो अपनी रैश अपने बच्चों वास्ते हर तरह दीयां चीज़ां जिहड़ियां ने बनांदा है। लो नाज़रीन, मैं इसे ही हवेली ये मुबारक साहब जिहड़े हाजी मुबारक साहब जिन्हां ने बड़ियां मुहब्बतां दे नाल बड़ी मेहनत करके ये जिहड़ी हवेली बनाई। मेरे नाल एक होर भी उत्थों दे बजुर्ग हाजी साहब खड़े ने, मैं उन्हां नाल गल करदा, इन्हां नूं भी थोड़ा जिहा इन्हां चीज़ां दे बारे पता। जी हाजी साहब। हाँ जी, ये तकरीबन बहुत सारी मेहनत इन्हां कीती जी, बहुत मेहनत करके इन्हें ये चीज़ बनाई बड़े शौक नाल बड़े ज़ौक नाल। अच्छा जी। बाकी चीज़ ये है, बाकी उन्हां दी उम्र इन्नी की सी उस हिसाब दे नाल चले गए जी। ते उन्हां दे अगू बेटे ने भी तकरीबन बहुत कुछ कीता है। ठीक है जी। अच्छा, उन्हां दे बेटे भी इत्थे मुकीम रहे ने? जा बेटे भी मुकीम रहे ने। ठीक है। उस वक्त तकरीबन मैं 12 साल दा आ। अच्छा जी, वो जिस वक्त वो गए ने इत्थों उस वक्त मैं 12 सालां दा आ। ठीक है जी। ते वो तकरीबन इत्थों गए ने ते उस तो बाद ये फिर रौनकां जिहड़ियां ने आस्ता आस्ता खत्म हो हो गई।
ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਰਹੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ ਵਾਕਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਹੀ ਆ, ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਸਨ ਹਾਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ? ਉਹ ਇਹੋ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਚੱਲਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਸਖਤੀ ਆਉਣੀ ਤਿਵੇਂ ਨੱਸੀ ਜਾਵਣਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੌਰ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਥੋੜੇ ਆਪਣੀ ਮੁਰੱਬੇ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਰਕਬਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 15-16 ਘਰ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਇਹ ਹਾਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ। ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ, ਯਾਨੀ ਕੋ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਹਯਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਾ ਹਯਾ ਸੀ। ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ, ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇhtਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁੱਚੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਮੈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਲ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਮਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਟੁਰਨੀ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ। ਇਹ ਜੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਜੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਜੱਟ ਸੀ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 12-14 ਮਰਬੇ, 14 ਕਿੰਨੇ ਮਰਬੇ ਇੱਥੇ? ਤਕਰੀਬਨ 12 ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ 14 ਹੋਣਗੇ, 13 ਇੱਥੇ ਮਰਬੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਮਰਬਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਮਰਬਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਬਸ਼ੀਰ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਸ਼ੀਰ ਹੋਇਆ। ਬਸ਼ੀਰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਰਿਹਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 32-33 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਸੀਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਮੰਜ਼ਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਔਖੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਈਏ ਸੌਖੇ, ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮੰਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਮਾ ਦਵਾ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆ ਕੀ ਹੈ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਖਸਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਖਸਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮਰਾ ਅਗਲਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਰਡਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਬਾਲੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਨਾ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਫਲੋਰ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਲੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਇਲ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟਾਇਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਦੀ ਟਾਇਲ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਖਰੀ ਛੱਤ ਹੈ ਇਸੇ ਵਕਤ ਇਸ ਨਾ ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਾ ਵਕਤ- ਉਦੋਂ ਟੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਨਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਥੇ ਗਾਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੱਕੜ, ਬਿਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਇਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੱਤ ਬਸੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਵੇਲੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਸੋਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ
ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਸੋ ਨਫਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਆ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਾਲੇ, ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਾਲੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਟ ਕੈਸੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਲ ਕਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਪਈ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇਖੋ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ, ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ। ਉਹ ਟੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸ ਸਨ। 15 ਤੋਂ 16 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ। ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜੀ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸਨ ਜੀ। ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਲਮਾ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਪਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਮਹਿਮ ਚੱਕਦਾ ਗੁਜਰਾਤ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਮਹਿਮ ਚੱਕਦਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਫਜ਼ਲ ਇਲਾਹੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਮੌਲਾਦਾਦ, ਮੌਲਾ ਦਾਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮਹਿਮ ਚੱਕ ਮਹਿਮ ਜੱਗ ਆਹ ਬੜਾ ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਮਹਿਮ, ਉੱਥੇ ਜਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਟਮਿਟਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈ- ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਗੁਜਰਾਤ। ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਇਹ ਮਹਿਮ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਉੱਥੇ। ਵਾਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਏਡੇ ਤਗੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਮੰਗਵਾਏ ਜੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਚੌਧਰੀ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਜਾ ਜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਜਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਾਇਆ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਸ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਟੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖ ਲੋ ਲਿਖੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਚੀਜ਼। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰ, ਆ ਇੱਟਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ। ਔਰ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫਾਸਤ ਇੰਨੀ ਸੀ ਦੱਸ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਲ ਦਾ ਇਹਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਮ ਹਮ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸਾਸਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਾਸਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਇਹ ਅੱਜ ਸਮਝ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਬਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਇਹੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋ ਖਿਲੌਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਅਸਾਸਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਥ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਇਹ ਹਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਣਵਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆ ਤਖਤੀਆਂ ਲਾਣੇ ਆ, ਹੂੰ। ਆਪਣੀ ਇੱਟ ਉਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਐਸੀ ਸੀ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਜਾ। ਕੁੱਲੁਨ ਨਫਸ ਜ਼ਾਇਕਤੁਲ ਮੌਤ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਗਲੇ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਹੱਦ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਮਾਨਿੰਦਾ। ਮੰਨਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸੁਬਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਕੱਢ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ, 2-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹਾਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਨ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਣੇ। ਲਓ ਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਈਏ? ਇਧਰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਖਾਨ ਹੈ, ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਤੇ ਅੱਗਾ ਦੌੜ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚੜ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਲ ਬਣਾਏ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੀਨ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਣਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਫਲਾਣਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਮਰਨਾ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ शेर याद आ गया, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। लो जी नाज़रीन, इसे शेर दे नाल तुहाडा भरा खालिद हुसैन इहना चैनल पंजाबी है, इहनूं देखना भुलिया जाना। हमेशा की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद।